press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss the cycle of C4 pathway. So schematic representation, cyclic representation of C4 pathway. The C4 pathway is also called as Hutch and Slack pathway. So the C4 pathway is also called as Hutch and Slack pathway. So this C4 pathway occur in C4 plants. These plants are evolved from C3 plants to escape from photorespiration, that is wasteful process or useless process occurring during photosynthesis in mesophyll cells of C3 plants. To escape, to overcome that wasteful process and to avoid the loss of ATP and to fix large amount of glucose, a large number of carbon dioxide, into glucose, the evolution had taken place in some C3 plants and they modified into what? C4 plants. So in these C4 plants perform C4 pathway and they require optimum temperature of about 30 degrees Celsius or more than 30 degrees Celsius. They fix large amount of carbon dioxide and they avoid excess loss of water. Okay, they fix carbon dioxide into large amount of glucose. Then now we will discuss the C4 pathway. See, in the mesophyll cell, I told you the C4 plants or in C4 pathway, the plants exhibit dimorphic chloroplast, means two morphological structure in the leaves. That is, mesophyll cells, they contains the normal chloroplast, and whereas the bundle sheath cells, they contains then somewhat abnormal chloroplast, that is the chloroplast size is large and it does not contain the grana. See, in the leaves, we study the anatomy of leaves, right? So the leaf, any type of leaf, we take dicot and monocot leaf, it had adaxal surface and abaxal surface, means that is upper surface and lower surface. Okay, then in between the upper epidermis and the lower epidermis, there are mesophyll cells. In monocots there is spongy parenchyma, whereas in the dicots the mesophyll is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. So these are the mesophyll cells, they are green in color, they contains the chloroplast. Okay, then where the midrib and veins are present, it contains the vascular bundles, and the midrib ಮತ್ತು veins ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ vascular bundles ಇರುತ್ತೆ. So this is the vascular bundle. Vascular bundle consists xylem and here the phloem. So these are the xylem and phloem. Then surrounding this vascular bundle there is the cells, the parenchyma cells is called as bundle sheath. So vascular bundle ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? mesophyll cells. We will call mesophyll cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಿಲ್ಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್, ಇದು ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ C4 ಪಾತ್ವೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಎನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ PEP ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾಸ್ಫೋ ಎನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ carbon dioxide C2 reacts with carbon dioxide or carbon dioxide reacts with phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate is the organic carbon containing compound present in the mesophyll cells. So ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, OAA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, catalyzed by enzyme PEP carboxylase. PEP carboxylase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ here first carbon dioxide acceptor is phosphoenol pyruvate, RUBP ಅಲ್ಲ, RUBP ರುಬಿಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ C3 ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, 3 + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾರಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. So the name is called as C4 pathway, means first stable compound. This is first stable compound. First stable compound formed during C4 pathway is oxaloacetic acid, which is 4 carbon atom containing compound. So ಅದು 4 carbon atom containing compound ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು C4 pathway ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು C3 pathway ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? C3 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕೂಡ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಮಗೆ? ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is
mesophil cell. ಸೊ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ by an enzyme called as phosphoenol pyruvate carboxylase to form oxaloacetic acid. And this oxaloacetic acid is 4 carbon containing compound. It is the stable compound formed during the C4 pathway. Hence, the oxaloacetic acid is 4 carbon containing compound. So, the pathway is called as C4 pathway. Then oxaloacetic acid is converted into malic acid. Adena convert aate malic acid agi convert aate. Then this malic acid now enters into malic acid enters into where it further enters into bundle sheath cells. So this is bundle sheath cell. ಸೊ ಈ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ it get dissociated into pyruvic acid plus CO2 means carbon dioxide. Now the pyruvic acid in ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು once again it enters into mesophyll cells and where the pyruvic acid get converted into phosphoenol pyruvate. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ವೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ C4 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬೈ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ converted into oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is the first stable compound. Since it is the 4 carbon containing compound, the pathway is called as C4 pathway. Then the oxaloacetic acid get converted into malic acid in mesophyll cells, and that malic acid now enters into bundle sheath cells. In bundle sheath cells, the malic acid dissociated into carbon dioxide plus pyruvic acid, and this pyruvic acid re-enters into the mesophyll cells. Now the carbon dioxide, see this carbon dioxide, the carbon dioxide reacts with CO2, reacts with RUBP means ribulose biphosphate or bisphosphate with an enzyme to form what? To form phosphoglyceric acid. So carbon dioxide reacts with RUBP to form phosphoglyceric acid. So ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ರುಬಿಸ್ಕೋನೇ ಬೇಕು. ಈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರುಬಿಸ್ಕೋ, ನಾಟ್ ಬೈ PEP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. PEP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1,3 phosphoglyceric acid, 1,3 phosphoglyceric
glyceric acid ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು 1,3 phosphoglyceric acid. Then this 1,3 phosphoglyceric acid ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ವೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಈಗ C3 ಪಾತ್ವೆನೇ 1,3 phosphoglyceric acid is converted into phosphoglyceraldehyde ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದು 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಅಂತ ಶುಗರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನಿದು ಇಟ್ ಈಸ್ C3 pathway. Ultimate carbon dioxide fixation occurs by C3 pathway by activated by enzyme Rubisco only. Then this sugar enters into Cu tube of phloem. Phloem mesophil cells, bundle sheath cells ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು Cu ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The malic acid formed in the mesophil cells enters into bundle sheath cells. In bundle sheath cells, the malic acid undergoes dissociation to form carbon dioxide and pyruvic acid. Pyruvic acid re-enters into the mesophil cells and where it gets converted into phosphoenol pyruvate. Then the carbon dioxide which is dissociated from malic acid, that carbon dioxide reacts with RUBP. ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? RUBP, ribulose biphosphate, by activated by enzyme Rubisco to form 3-phosphoglyceric acid, and that 3-phosphoglyceric acid get converted into 1,3 diphosphoglyceric acid. 1,3 di, ಹೌದಾ? diphosphoglyceric acid ಆಗುತ್ತೆ. Then it get converted into phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde ಇಂದ 10 molecules RUBP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ 2 molecules ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ನಲ್ಲಿ 10 RUBP ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಗರ್ then enters into the phloem, Cu tube of phloem ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬೈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂಡ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ C3 ಪಾತ್ವೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ C4 ಪಾತ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು C4 ಪಾತ್ವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ C4 ಪಾತ್ವೆ. C4 pathway occurs in mesophyll cells. C3 pathway occurs in
bundle sheath cells. See, this is C3 pathway. C3 pathway occurs in bundle sheath cells ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C4 ಪಾತ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಇದೆ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಗ್ರಾನಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾನಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, C3 ಪಾತ್ವೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು C3 ಪಾತ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರಾನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಥೈಲೆಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥೈಲೆಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರುಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗ್ರಾನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ATP NADP H2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುಬಿಸ್ಕೋನ ಅದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಸ್ಫೋಯನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಯನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗ್ರಾನಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಗ್ರಾನಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಯನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್, ನಾಟ್ ದ RUBP. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, RUBP ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶುಗರ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಶುಗರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಶುಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ C3 ಪಾತ್ವೆನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ C4 ಪಾತ್ವೆ, ಇಲ್ಲಿ C3 ಪಾತ್ವೆನೇ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ C3 ಪಾತ್ವೆನೇ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ C4 ಪಾತ್ವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this C4 pathway is very important for 5 marks and also for NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಯನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ fixation occurs by Rubisco in bundle sheath cells. Okay, then these C4 plants, they use little amount of water. They present in tropical regions, subtropical regions.
they withstand high temperature and they fix large amount of carbon dioxide. That is the significance of this pathway. Okay, the significance or important thing of this C4 pathway is first CO2 acceptor is PEP, means phosphoenol pyruvate. Then first stable compound ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ OAA ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೆನ್ ultimate or final pathway for carbon dioxide fixation is C3 pathway. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು C3 pathway in bundle sheath by enzyme Rubisco. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ವೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು C3 ಪಾತ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ plants use less amount of water, they fix large amount of CO2 into glucose, and they can withstand high temperature. So optimum temperature ಅಲ್ಲಿ 30 degrees Celsius. So these are the outcomes or significance of the C4 pathway. First carbon dioxide acceptor phosphoenol pyruvate, first stable compound oxaloacetic acid. Final pathway for carbon dioxide fixation is C3 pathway in bundle sheets by enzyme Rubisco. The plant use less amount of water, they fix large amount of carbon dioxide into glucose is very important. They withstand high temperature and they does not perform photorespiration. It does not perform photorespiration. So this is the significance of C4 pathway. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು.
Next, important thing for theory exam, that is difference between C3 pathway and C4 pathway. First we will take up the characters. Next, C3 pathway. Next, C4 pathway. Okay, so first character is carbon dioxide acceptor. Carbon dioxide acceptor in C3 pathway is what? Rubulose biphosphate. Rubulose biphosphate or bisphosphate. Next, in C4 pathway is phosphoenol pyruvate. In C4 pathway is phosphoenol pyruvate. Next, second difference what we observed in the C3 pathway and C4 pathway is about stable compound. So the stable compound formed in C3 pathway ನಲ್ಲಿ first stable compound ಅಂತಂದ್ರೆ first stable compound is 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು C3 pathway, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C4 pathway ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಡಲ್ ಶೀತಿಗೆ ಬಂದಾಗ 3-phosphoglyceric ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತಲಿ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? C4 ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಲ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. C3 ಪಾತ್ವೇಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು C3 ಸೈಕಲ್, ವೆರಾಸ್ C4 ಪಾತ್ವೆ ಆರ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ C4, ಬಂಡಲ್ ಶೀತಲಿ C3. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ will occur, both cycle will occur. Next characters, site ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೈಟ್, ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, C3 ಪಾತ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, C3 ಪಾತ್ವೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ C4 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ 10 to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP consumed in C3 pathway, 18 ATP. ಇಲ್ಲಿ 30 ATP, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 30 ATP, 18 ATP for C3, then 12 ATP for C4. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, 18 ATP C3 ಪಾತ್ವೆಗೆ ಬೇಕು, 12 ATP C4ಗೆ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 ATP ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 30 ATP. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8th ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ C3ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಬೇಕು. C4ಗೆ ಬಂದಾಗ C4 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, C4 ಪಾತ್ರೆ C ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು PEP, ಪೆಪ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್, ಮತ್ತು ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ these are the difference between C3 pathway and C4 pathway. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.